ассалому алайкум бинандагони гироми, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар студия бо шумо муин Саата Муллоева ва коргардон Исмоилҷон Хулов. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз қисмҳои низомӣ воқеъ дар шаҳри Панҷакент боздид ба амал оварда, афсарону аскаронро бо 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош гуфтанд. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом. ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии президенти Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ бо мақсади дидорбинӣ ва шодбошнамоии сарбозону афсарон ба қисми низомии 05170 ташриф бурданд. дар оғози чорабинӣ раиси шаҳри Панҷакент ҳомиёни ватанро бо ин иди таърихӣ табрик намуда ба ишон саломатӣ таманно намуд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода сарбозонро муҳофизони ватан хондаву заҳмату бедорхобии онҳоро дар оромиву суботи ҷомеа беназир арзёбӣ намуд. Фарҳод Раҳимӣ, президенти Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сухан намуда аскарону сарбозонро бо ҷашни 30-солагии истиқлолият шодбош гуфт. сарбозони муҳтарам ва афсарон, имрӯзҳо он нафароне ки дар ҳифзи марзубуми аҷдоди мо ҳастед, мо бо шумо ифтихор дорем. вазъи имрӯзаи ҷаҳон ва минтақа водор месозад ки шумо махсусан сарбозони муҳтарам ва афсарон ҳушёриро як дақиқам аз даст надода, садоқатмандона, фидокорона дар нигоҳ доштани сулҳу суботи кишвар, амнияти кишвар, сарҳадоти кишвар хизмат кунед. ва сарбозони муҳтарам, ба шумо муроҷиат мекунам ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ин шараф аст, ин хизмат ба модар аст, ба ватан аст ва софдилона хизмат кардани шумо ва аз хизмати содиқонаи шумо имрӯз тинҷиву амонии кишвар вобастагии сахт дорад. ман боварии комил дорам ки шумо ҳамагон дар пайравии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон содиқона хизмат мекунед. ба ҳамаи шумо муваффақият ва сарбаландӣ мехоҳам. бори дигар ҷашн муборак бошад. пас он раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи аскарону афсаронро табрик намудаву баҳри эшон дастархонии дона оро дода шуд. командири қисми низомии 05170 аз номи тамоми афсарону аскарон барои чунин меҳрубонӣ ва дидорбинӣ сараввал ба сарвари давлат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент миннатдорӣ баён намуд. баъдан раиси шаҳр ва президенти Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ ба қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии 0203 ташриф бурда сарбозону афсаронро бо ин ҷашни бузург таҳният намуданд ва ба ишон хизмати содиқона ба ватани азизи худ Тоҷикистон ободӣ, шукуфоӣ ва осмони софро таманно намуданд. командири қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии 0203 барои чунин таманниётҳои нек миннатдории хешро чунин изҳор дошт. устод Фарҳод Раҳимӣ, ҳозирини гиромӣ, ман миннатдории худро аз номи тамоми ҳайати шахси отряди сарҳадӣ ба шумо баён мекунам ки имрӯз қадами худро ба қисми ҳарбии мо ранҷа намудед, вақти худро дариқ надоштед ва ба табрики ҳайати шахсии мо омадед. ман ба шумо боварӣ мекунам ки он вазифаҳое ки дар назди отряди сарҳадии Панҷакент ки ҳамчун отряди минтақавӣ мебошад, дар ду ноҳия хизматро, дар шаҳру дар ноҳия хизматро пеш бурда истодааст. он амрӯ супоришҳое ки аз тарафи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузошта шудааст ва он санадҳои ҳуқуқии меъёрие ки ҷорӣ ҳастанд, мо ҳамаи ин вазифаҳоро бо як сарбаландӣ иҷро менамоем.
در قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی 0203 نیز از نام مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر پنجکند دسترخوان ایدانه آراسته شد. چنین واخوری و دیداربینی بار دیگر اثبات آن است که فعالیت عسکران و افسران همیشه در مد نظر مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر پنجکند قرار دارد. گزارش مرتبه رحمانوف و شاه حسین صالحوف. در طور خورد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی جلسه نوبتی دستگاه رئیس شهر برگزار گردید. به ادامه موضوع توجه نمایید. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده بعد افتتاح جلسه نوبتی مجلس هفتگی مقامات اجرایی حکومت دولتی نخست بر راهبران و مسئولان برای سهمگذاری در تشکیل برگزاری تنتنه ایدانه بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری اسلامی اظهار سپاس نموده در این وقت بعضی ایرادهای خویش را نسبت کمبودی‌های علیحده بیان داشت. بعدا رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از معاون یکم رئیس شهر محمد صادق سفرزاده بنیاد انشاءات جشن پرسیده توجه مسئولان را به این مسئله جلب ساخت. از جمله سرپزشکی بیمارخانه مرکزی شهر محمد مراد سفروف وظیفه‌دار کرده شد که رفت ساختمان بنای نوی تولدخانه را زیر نظارت گیرد. بعدا توجه به بنیاد انشاءات رمزی کتاب کرده متصدیان در این سمت پرسیده شدند. سپس مسئولان سایه معارف و تندرستی بابت آمادگی به موسم ترمای زمستان سالهای 2021-2022 پرسیده برای انجام این سپارش وقت معین گردید. در ادامه جلسه مسائل جمع‌آوری کارتوشکا، شولی و دیگر ضرورت‌های کشاورزی مورد محاکمه قرار گرفته. معاون رئیس شهر شوکت بابازاده برای تیزاندن صورت جمع‌آوری حاصل و در وقت کشتی ترماهی و صفت تخمی‌ها وظیفه‌دار کرده شد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده همزمان از مسئولان طلب داشت که نسبت اجرای وظیفه‌گزاری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده بابت تشکیل باغ‌های اینتنسیوی و براه ماندن پرورش انگور نو سوختگان تدبیرهای سریع وقتی اندیشند. در جلسه پیشنهاد گردید که در موضع علیحده شهر دیهات اگر وضع طلب نماید خواجگاهی دهقانی خرد با هم متحد کرده شوند. بنیاد میدانچه‌های ورزشی، ساختمان وسیع تسهیلات میانی رقم 60، تعمیر و ازنوسازی تالار کلان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، مبارزه با مقابله بیماری کووید 19 و تشکیل استاتوت در این سمت. تحلیل نقشه گنرالی شهر، معین ساختن منطقه‌های سیلرف و اندیشیدن تدبیرها بابت کوچاندن اهالی از این موضوعات و با چند مسائل دیگر در ادامه جلسه محاکمه و مسئولان در این راستا وظیفه‌دار کرده شدند. کورستاد را رئیس عبدالخالق خالقزاده جنبش نموده گفت که نظم مهنی بنیادکارانه بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری اسلامی باید منبت هم ادامه یابد، زیرا آباد زیبا و پیشرفت بودن تاجیکستان از جمله پنجگین باستانی که یک گوشه این وطن بی‌شناس می باشد برای هر یک ما باید قرض ایمانی و قرض وجدانی باشد. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. عیادت سابقه‌داران و ارج و احترام گذاشتن به خدمت‌های آنها یک سمت مهم فعالیت راهبری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حساب می‌یابد. گزارش دیگری برنامه اطلاعاتی پیغام در همین باره آماده شده است. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با یک قطار شخصانی مسئول به عیادت سابقه‌داران مهنت که اشتراکچی اجلاسی شورای عالی تقدیرساز در سنه 16 نوامبر سال 1992 بودند رفت. رئیس شهر پنجکند سراول به خانه بابایف بابا رجب 85 ساله ساکن شهر پنجکند رفته با تجلیل این جشن فرخنده او را شادباش گفته زحمت ایشان را در رشد و پیشرفت شهر باستانی پنجکند کلان ارزیابی نمود. به سابقه‌داری مهنت برای در رشد ساحه‌های مختلف خواجگی خلق سهمی ارزنده داشتن افتخارنامه، مکافات پولی و تحفه خاطره‌ای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند را سپرید. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده همچنین یادرس نمود که شهر پنجکند چنین شخصان را همیشه قدردانی نموده و زحمت ایشان برای دیگران نمونه عبرت خواهد بود. بابایف بابا رجب از تشریف و دیداربینی رئیس شهر خوشنود بوده و منتداری خویش را اظهار داشت و تا عمر باقی است برای آبادانی و پیشرفت کشور عزیز خود سهمگزار بودن خویش را بیان داشت. بعداً رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده اشتراکچی 16مین اجلاسی شورای عالی تقدیرساز متخصص وزیره ساحه آبیاری شیرینشاه شفاعت‌آفرا نیز عیادت نمود.
و او را با مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نموده به او افتخارنامه، مکافات پولی و تحفه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر را سپارید. با مقصد به استفاده دادن انشاطهای جشنی، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به دهه چوبات جماعت دهاتی خرمی تشریف آورده میدانچه خردی ورزشی را که با اقدام صاحبکار آبلوبردی خالمیرزویف ساخته شده است به استفاده دادن. توجه نمایید به گزارش خبرنگاران ما. راهبریت جماعت دهاتی خرمی جهت عملی نمودن دستور و سپارش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بابت رشد ورزش در دهات پیوسته تدبیرها می‌اندیشد. در همین اساس در دهه چوبات جماعت دهاتی خرمی میدانچه ورزشی زمانوی با اقدام صاحبکار آبلوبردی خالمیرزویف ساخته به استفاده داده شد. به این مناسبت اینجا جمع آمدی تنتنوی دایر گردیده لنته رمزی از طرف نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری فرهاد رحیمی و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده بریده شد. من اولا همه شما را با جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد میگویم. به همه شما سلامتی و سربلندی میخواهم و بعدا به این صاحبکاری که بسیار هم یک کار خیر به شما رسانیدن برای فرزندان این دهه، برای خرد و کلان دهه. در یک جای بینید بسیار زیبا منظر که از پایان دریای زرافشان است، زمین های کشتی شالی است و در یک جایی که بسیار هم موافق است. ممکن دشوارتر هم بود برای این کس. من یک ورزشگاه ساختم و استفاده دادن. من به این کس تشکر میگم، صمیمانه تشکر میگم. یک خرسک برای همین کس. من از فرصت مساعد استفاده برده بار دیگر همه حاضرین را به مناسبت تجلیل 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک گفته به هر یکی شما سلامتی، عمر دراز، روزگار خوش و گوارا و تمام خوشی های زندگی را آرزو میکنم. بعداً به ورزشگران دهه از طرف مهمانان توپ فوتبال تقدیم گردید. فرهاد رحیمی با استفاده از فرصت موافق با ساکنان دهه صحبت نموده به صاحبکار آبلوبردی خالمیرزویف برای اقدام نیکش اظهار سپاس نمود. در خاتمه بازی نخستین فوتبال بین دسته ها دایر گردید که آن را مخلصان با شوق تماشا کردند. گزارش صبرین اکرم و شاه حسین صالحов. راهبریت، تشکیلات اتفاق کسبه و کل کارمندان کودکستان اوهوبره به همکسب خویش ابراهیمова مقومه بنابر وفات شوهرش شراپوف استانبول اظهار همدردی بیان می نمایند. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. یادآور میشیم که شما برنامه اطلاعاتی پیغام را تکرارا از یوتیوب کانال ما TVSIMO تماشا کرده میتوانید. در همینجا با شما خداحافظی میکنم. خیر، تنیسیت و خانه باد باشید.